नमाज का की मतलब है। कसर का मतलब हुंदा वे, कसर नमाज का मतलब हुंदा है नमाज नूं अद्धियां करना। और कसर नमाज का हुक्म की है, जिस तरीके असी यह नमाज पढ़ने आ पूरी पढ़ने आ तो फर्ज है, इवें कोई बंदा कसर नमाज वाला होवे तो उहदे ते कसर पढ़ना ही फर्ज है। मैं उहदी वंड कर देना। मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज के किन्ने फर्ज असी पढ़ने आ 4, उहदी कसर कितनी बनती 2। हुण असी इत्थे चूँकि मुकीम आ, असी मुसाफिर नहीं, तो असी 4 फर्ज पढ़ांगे। अगर कोई शख्स मुसाफिर बन जाता है, उहदे ते कसर नमाज जिहड़ी वो लाजम आ जाती है। वो अगर उत्थे जाके फिर 4 ही फर्ज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, वो 2 ही पढ़ेगा तो उसकी नमाज होगी। जिस तरह 4 पढ़न का अलग हुक्म है कुरान विच, इस तरह नमाज मुसाफिर की कसर करने का अलग हुक्म है। मतलब 2 अलग अलग हुक्म ने। ये नहीं कि दिल करे बंदे का तो वह कसर पढ़ ले, दिल करे तो पूरी पढ़ ले, इस तरीके हुक्म नहीं है। इसकी वंड करनी चाहता हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सवाल करते हैं तो फिर वो सवाल करते हैं कि जी साड़ी मर्जी है असी पूरी पढ़ लीए या अद्धी पढ़ीए। उस मर्जी वाला हुक्म नहीं है। वो 2 अगर मुसाफर हो तो फिर 2 ही पढ़ोगे, अगर तुसी मुसाफर नहीं तो फिर 4 पूरे पढ़ोगे। हाँ जी, अच्छा आपने सवाल किया। मैं मज़ीद थोड़ी जी तफसील बयान करके फिर इंशाअल्लाह सवालों के जवाब तरफ आना। मुसाफर जिहड़ा वे उहदे ते कसर नमाज है। हुण सवाल ये वे कि हर मुसाफर उत्ते कसर नमाज है? नहीं। वो मुसाफिर जिहड़ा अज दे हिसाब नाल 98.5 किलोमीटर एक तरफ का रस्ता तय करता है या एक तरफ के रस्ते ते जाण की नीयत नाल घरों निकलता है तो वह कसर नमाज पढ़ेगा। इहदी जिहड़ी पंजाबी वाली वंड है वो वे 58.5 मील, 58.5 मील। तो हुण जिहड़ी इहदी किलोमीटरां विच जिहड़ी वो 58.5 मीलों नूं जिहड़ा अज दे दौर विच असीं तकसीम करने आ तो 98.5 किलोमीटर है। ਉਹਦੀ बड़ी आसान जी तुहानूं एक गल समझावांगा कि पिंडां थावां ते मरले दा ते किले दा साइज़ और है, शहरां थावां ते किलियां दा ते मरलियां दा साइज़ और है। हुण उस हिसाब नाल अगर तुसीं किताबां च पढ़ोगे तो किते तुहानूं 77 किलोमीटर मिलणगे, किते तुहानूं 82 किलोमीटर मिलणगे, किते 92 किलोमीटर मिलणगे। लेटैसट जिहड़ा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने लिखिया वे वो 98.5 किलोमीटर सफ़र है। यानी लोगों की पमैश के वाधे घाटे नाल किलोमीटर जिहड़ा वे उहदी अज की पमैश जिहड़ी है 98.5 किलोमीटर। पंजाबी दे मील किने 58.5 मील एक तरफ का रस्ता होवे। मिसाल के तौर पर मैं लाहौर जाना है तो अगर मेरा सफ़र इत्थों लाहौर का 98.5 किलोमीटर बनता है तो फिर मेरी कसर नमाज होएगी। तो जे आउण जाण का बनता तो फिर कसर नमाज नहीं होगी। मैं 3 चीज़ां दस दित्तियां। पहला ये कि कसर नमाज का मतलब की है, दूसरा ये कि कसर नमाज का हुक्म की है, तीसरा ये कि कसर नमाज वास्ते जिहड़ा मुसाफिर है वो कितना सफ़र करे तो उहदी कसर नमाज होगी। हुण 2 सवाल बाकी ने, उन्होंने मैं जवाब पेश करके अगे वधांगा। किहड़ी नमाज जिहड़ी है असी कसर करने? सिर्फ 3 नमाज़ां कसर करांगे, जोहर, असर ते इशा। फजर भी पूरी पढ़ांगे क्योंकि तो फर्जी 2 ने, और मगरब भी पूरी पढ़ांगे क्योंकि वह 1.5 हो नहीं सकता। और दूसरा है कि हो सकना या ना हो सकने का सवाल नहीं होंदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किमें पढ़ी? तो आपने जोहर, असर और इशा दे ते जिहड़े फर्ज ने 2-2 पढ़े ने, तो वितर इशा दे 3 पूरे पढ़े ने, तो फजर भी आपने पूरी पढ़ी, तो मगरब भी आपने पूरी पढ़ी। तो 100 कसर नमाज़ां च भी यही हुक्म आपने दिता है। आखिरी सवाल कि कसर नमाज विच सुन्नतां ते नफल पढ़न का की हुक्म है? कसर नमाज विच सुन्नतां ते नफल पढ़ने का की हुक्म है? अगर बंदा किसी ऐसी सवारी ते या किसी ऐसी सूरत हाल में जा रहा वे कि जिन्हों असीं एमरजेंसी कहने या ऐसी सवारी कहने कि जिहड़ी उहदी अपनी नहीं, फिर उस टाइम विच जिन्ने फर्ज पढ़े जान, जिन्ना पढ़िया जाए उन्ना ही पढ़ लिया जाए। लेकिन अगर वो सवारी अपनी है या वो टाइम मौजूद है या वो अगले पासे अपनी मंजिल पर पहुँच गया तो फिर सुन्नतां नवाफल रूटीन नाल ही पढ़ेगा। सिर्फ फर्ज ही कसर ने, सिर्फ फर्ज ही कसर ने। बाद बंदे बड़ी दलेरी नाल कह देंदे ने
कि जनाबे वाली जो फर्ज ही अद्धे रह गए तो सुनता नफलों की मगर की अहमीयत रही, उन्होंने अपनी दलेरी है। कुरान हदीस में ऐसा कोई हुक्म नहीं है। कुरान हदीस में जो बजुर्गों ने बंद करके लिखी है, नमाज के फर्ज अद्धे ने कसर विच, लेकिन सुनता नफल जोड़े ने वो तुहाडी टाइम और मजबूरी ते ही है। अगर तुसी चलते किसी ऐसी गड्डी ते हो कि जिहदे विच तुहानूं सिर्फ फर्जां वास्ते टाइम मिलिया तो फर्ज पढ़ लो, सुनता नफलों की छूट है उत्थे। लेकिन अगर तुहाडे कोल अपनी सवारी है, टाइम है वे, या तुसी जिथे जाना उत्थे पहुँच गए हो, तो फिर जनाबे वाली तुहाडी जिहड़ी सुनता नफल ने वो तुसी पढ़ोगे। बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरा अगला यही पॉइंट सी, तो चलो हुण सवाल जवाब असीं शुरू कर लैने। अगर कोई शख्स 98 किलोमीटर सफ़र करके किसी जगह ते पहुँचता है, किसी जगह ते पहुँचता है, या जिथे उन्हें रहना है इस तो ज़्यादा सफ़र है, जदों उत्थे रवे, अगर वो 15 दिन तो घट रहिंदा वे तो वो अपनी अद्धी नमाज ही पढ़ेगा, यानी फ़र्ज जिहड़े ने उन्हां नूं कसर करेगा। अगर वो 15 दिन या 15 दिन तो जायद रहिंदा है तो फिर वो पूरी पहले दिन तो ही पूरी नमाज पढ़ेगा, फिर वो अद्धी नमाज। मिसाल के तौर पर मैं लाहौर चलना या मैं सऊदीया चलना, रोज़गार वास्ते चलना, मेरा वीज़ा ही 2 साल का लगा, मैं उन्होंने पता मैं उसे 2 साल रहना, तो मेरी नमाज कसर नहीं होएगी, मैं तोड़ तक पूरी नमाज पढ़ता जावांगा। लेकिन जो सफ़र विच भी ना सफ़र होया ही नहीं ना, फिर नीयत ही रहन वास्ते गया जी, वो दौरान वो मुसाफिर गिने ही नहीं जाएगा, उसकी नीयत रहन दी जिहड़ा किसी भी जम जाता जी। मैं वही मैं अर्ज़ किया ना कि असी मुसाफिर वास्ते गिणने ही उन्होंने असी उन्होंने मुसाफिर वास्ते गिणने ही उन्होंने जिहड़ा 15 दिन तो घट की नीयत नाल जाए जी, काम भी जाए, ठीक है। जाहिर है वो अगो एक ही असल घर वे जिथे वो रहिंदा है या जिथे वो जायदाद, उस तो इलावा तो घर असल नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अगर वो जांदा वे उत्थे और उसकी नीयत है कि मैं 15 दिन तो कम रहना है, तो फिर उसकी नमाज कसर नहीं। फिर अगर 15 दिन तो घट रहिंदा फिर उसकी नमाज कसर है, फिर वो घरों लैके उत्थों तक कसर करेगा, ठीक है जी। तो जिहड़ा तुसीं एक सवाल किया उहदे विच कि बंदा नीयत कर सकता है कि उत्थे जाके फाइनल करांगे मैं किन्ने दिन रहना, तो वो दौरान सफ़र अद्धी पढ़ ले, उत्थे जाके अपनी नीयत करे, तो फिर जिहड़ा भी इत्थों तो तक मुसाफिर रहे, उत्थे नीयत करके तो फिर जिहड़ा भी मुस्तकिल नमाज पढ़ ले। ठीक है, अगर तो 2 किलोमीटर ही किया सफर। अच्छा वो हद एक बयान करा भी कसर शुरू कितों होंगी, वो हद एक मैं जिक्र कराँगा। सवाल ये वे कि एक शख्स घरों जाता 15 दिन की नीयत न रहन, तो फिर वो दौरान सफ़र भी पूरी नमाज पढ़ेगा कि अद्धी पढ़ेगा? वो पूरी ही पढ़ेगा, क्योंकि उत्थे उन्हें 15 दिन रहना है, ठीक है। तो उहदे विच मैं एक नीयत तुहानूं दसी कि हुण है तो मुसाफिर है, ठीक है, लेकिन वो नीयत ना करे उत्थे 15 दिन रहन दी, उत्थों टुर जे दौरान सफ़र कसर पढ़ ले, उत्थे जाके नीयत कर ले कि मैं 15 दिन रहना है, ठीक है। एक ते वाली चीज़ है। दूसरा सवाल जिहड़ा तुसीं कीता भी कि उहदी हद की है, हुण अज दे दौर में तो जिहड़ी हद है उहदी कोई समझ नहीं आउंदी, क्योंकि बजुर्गों ने लिखा है कि हद तो मुराद ये जिथों तक उस बस्ती दे उस पिंड दियां ज़मीनां नज़र आउंदियां ने या उहदे जिहड़े दरो दीवार ने नज़र आउंदे होण, उत्थों तक उस बंदे की कसर नमाज शुरू नहीं, उस तो अगां शुरू होवेगी। मिसाल के तौर पर अगर साडी ज़मीनां की हद जिहड़ी वो पड़ोपियां वाले पुल तक है, तो फिर पड़ोपियां वाले पुल ते जाके सनाद सानूं पिंड नज़र आउंदा ते ना ही उहदियां ज़मीनां नज़र आउंदियां, उस तो अगां कसर शुरू हुई। मैं तुहानूं एक मिसाल पेश की। लेकिन अगर बंदा लाहौर च ही वड़ जाए तो लाहौर ही 150 किलोमीटर लम्मा होवे तो उहदा फिर की हल है? फिर जदीद दौर में उहदा ये वे कि वो जिथों चलिया उत्थों लैके उहदी मंजिल तक अगर 97.5 किलोमीटर सफ़र हो गया, भावें एक शहर विच ही है, तो फिर भी वो कसर कर लेगा। एक क्लीयर हो गया जी वाला? हुण चाचू जी तुसीं सवाल पूछा मगरब का जवाब आ गया जी। हुण सवाल करो। कसर नमाज 98 किलोमीटर तो बाद शुरू होंदी है कि कोई शख्स घरों इस नीयत ना चलिया है कि मैं 98.5 किलोमीटर सफ़र करना है, मेरा सफ़र इस तो ज़्यादा है,
ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ 98.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਕਸਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਣੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ 10-10 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮੁਝੇ ਆਉਣੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੰਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ 98.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਪੁਲ ਤੇ ਅੱਡਾ ਉੱਥੇ ਅੱਡ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਚਕਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਕਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਚਕਵਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਕਵਾਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਸਾਂਗਲੇ ਮਦਰਸੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਫਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਸਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮਝ ਆਈ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਕਰ, ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰ ਪੜੋਪੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਮਸਜਿਦ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਮਾਮਤ ਕਰਾਨਾ, ਅਸਲ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੇ, ਅਸਲ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਇਮਾ ਔਰ ਖੁਤਬਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ਼ਨਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਇਮਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਇਬ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਵਾਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਇਬ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਮਸਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਜੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਕਸਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਂਗਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਸਰ ਪੜੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਸਰ ਪੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਸਰ ਦੀ ਸੀ, ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਪੜੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਸਰ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੀ ਪੜੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਔਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਮਾਲਕ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਸਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਤਲਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਤਨ ਅਸਲੀ, ਇੱਕ ਵਤਨ ਇਕਾਮਤੀ, ਬਸ ਇਹ 2 ਕਰ ਲਓ। ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਬੀਵੀ, ਬੱਚੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਤਨ ਇਕਾਮਤੀ। ਵਤਨ ਇਕਾਮਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ,
ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਡਿਊਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਤਨੇ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਵਤਨੇ ਅਸਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 98.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਫਾਸਲਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਵਤਨੇ ਅਕਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਠਹਿਰਿਆ ਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਤਨੇ ਅਕਾਮਤੀ ਤੋਂ ਅਗਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 98.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨੇ ਔਰ ਮੱਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੂँਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਸਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਸਰ ਹੀ ਪੜੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ। ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 15 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ? 21 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ 21 ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫੋਂ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫੋਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਦੇ ਦੋ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਹਾਜੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕਸਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਕੀਮ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਸਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਸਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਤਰਬੀਤੀ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਨ ਦੇ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਭੁੱਖ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮੁਕੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਸਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਮਾਮ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਸਰ ਹੋਗੀ ਨਾ ਸਭ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਊਦੀਆ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਊਦੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਔਰ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟੇ ਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਸਰ ਪੜੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ। 15-15 ਦਿਨ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਸਰ ਹੀ ਪੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹੀ ਐਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫੜ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਜੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਆਣ ਕੇ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਸਵਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਸਰ ਪੜ੍ਹੋ।
ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਈਏ ਸਵਾਲ ਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 98.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ 58 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਲਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਔਰ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ 98.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਸਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਲਾ। 98 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕਸਰ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ। ਹਾਂ, 98.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਮੌਜੂਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ, ਜਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਵੇਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਂਦੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ 98 ਤੋਂ ਮਤਲਬ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ 98 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 98 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ 98 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਸਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਸਰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਘਰੋਂ ਨੀਅਤਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਨੀਅਤਨ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਟੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੇ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਹੋਏਗਾ
ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇ ਅਗਰ 98.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਸਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਭਾਵੇਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੰਝ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕੁਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਟੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ 4 ਸੁੰਨਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।